السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ سب حضرات؟ کے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ابھی ایک میسج فلوٹ ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، گروپس کے اندر. سی او صاحب جہاں زیب عالم صاحب نے ایک میسج اپنا ویڈیو ریکارڈ بھیجا. خیر ہمیں اس چیز کی امید تھی کہ ویڈیو ریکارڈ وہ ہے جو ہے جہاں زیب عالم صاحب اپنا لازمی ریکارڈ کریں گے اور اس کو بھیجیں گے. تو ویڈیو ریکارڈ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، اور ویڈیو ریکارڈ بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ ہو جائے کہ ویڈیو ریکارڈ کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو آج ایک بھائی نے جیل میں اپنے ایک لیڈر کو اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی اور اس کو جیل میں داخل کیا، سیل کے اندر اس نے ڈالا اس کو، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں بھی دی. اچھا، ایک تو یہ وجہ. سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ریفنڈس ڈالے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم جو الیات کے لیڈرز تھے وہ ممبرز ہیں، جو متاثرین عوام ہیں، وہ اکٹھے ہو کر یکم کو ایک احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے الیات ہیڈ آفس کے باہر. احتجاج کہہ لیں یا وہاں پہ جا کے ٹیبل ٹاک کہہ لیں. تو بہرحال اب اس کا کیا رزلٹ آئے گا. بہرحال اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بھئی جہاں زیب عالم صاحب نے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے. اور وہ میسیج اب کتنا جاندار ہے کتنا جاندار نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ وہ ان کے ایمان ان کا کیسا ہے، کہ کیا وہ واقعی ہمیں جو ہے وہ اپنے لیڈرز اپنے جو ہے ممبرز کو پیسہ دیں گے یا نہیں دیں گے. امید میری یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امید بہتر رکھنی چاہیے، اور ہر انسان کو بہترین امید رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ پازیٹیو سوچے، بعد میں نیگیٹو سوچے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جہاں زیب عالم صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ وہ سب کے پیسے دے دیں. ہم سب کی دعا یہ ہے، تو آپ لوگ بھی آمین کہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کس سے کیا نہیں لے سکتے. تو استغفار کے اندر کہتے ہیں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا ڈوبا ہوا ہر عمل جو ہے، جو بھی آپ کا نقصان جو ہے وہ طے ہے کہ وہ نقصان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ دلوا کے فائدہ کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ وہ نقصان ہے، لیکن استغفار کی ایک ایسی کثرت ہے، جو بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نقصان میں بھی فائدہ کر دیتے ہیں، یا اس نقصان کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ نفع رکھ دیتے ہیں. تو کسی ایسی جگہ سے نفع دے دیتے ہیں جس سے وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہاں پہ یہ نقصان نہ ہوا تو میں یہ فائدہ نہ اٹھا سکتا. تو اللہ بہتر جانتے ہیں خیر سب کے لیے، اور میری تو امید ہے، میری دعائیں سب بھائیوں کے ساتھ ہیں، تمام متاثرین لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی متاثرین میں سے ہی ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہمارا پیسہ بھی بلکہ تمام ممبرز کا پیسہ بھی جو ہے وہ الیات واپس کرے، اور جہاں زیب سی او عالم جو ہے وہ اپنی بات پر جو ہے وہ قائم رہے. تو ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کہ وہ کیا جو ہے اس ویڈیو میں پیغام دے رہے ہیں اپنے انویسٹرز کو. جی السلام علیکم تمام گروپ کے ممبرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، اور ہم سب مل کے جس پریشانی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پریشانی آسان کریں. میں بڑے پوائنٹ اور اسپیسیفکلی آج بات کروں گا. سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ دیکھیں الیات پہلے بھی ایگزسٹ کر رہی تھی، 6-8 مہینے سے پریشانی ہے، آج بھی الیات ایگزسٹ کر رہی ہے، اور آج بھی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ الیات اپنے سٹینڈ پر ہے. بہت ساری کمپنیز آئی اور چلی گئیں، بہت ساری کمپنیز نے آ کے ہمت ہار دی اور وہ نہیں دے پائے رینٹلز اور انہوں نے بند کر دی، لیکن الیات آج تک بے شک رینٹل ڈیلے ضرور ہو رہا ہے لیکن آج تک کھڑا ہوا ہے کہ جی ہم اس مسئلوں سے باہر نکلیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس مسئلے سے نکلیں گے. رہی بات سب سے زیادہ کہ دیکھیں بہت سارے گروپس کہتے ہیں کہ جی الیات کا ہیڈ آفس کھولیں، الیات کے ہیڈ آفس میں جی اپنے لیڈرز کو بٹھائیں، الیات کے ہیڈ آفس میں جی اسٹاف کو بٹھائیں. ہم الیات کا آفس ضرور کھولتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے الیات کا آفس چلتا بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور الیات میں آ کے جو ہے بلا وجہ اسے ویڈیو بنانے کے شوقین ہوتے ہیں کہ فیس بک پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ الیات کو بدنام کریں، اور ایک پروپیگنڈا سا بنا دیا ہے کہ جی الیات کے آفس میدان جنگ بنا ہوا ہے، الیات کے آفس میں یہ ہو رہا ہے، الیات کے آفس میں وہ ہو رہا ہے. سر یہ آپ بات بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں. اگر الیات کے آفس میں
मैदान जंग बनता तो ना मेरा स्टाफ वहाँ काम करता, ना मेरे लीडर्स वहाँ बैठते और ना ही कोई ऑपरेशन चल रहा होता। अच्छा जी, बात यह है कि इस बात को आपको मैं ज़रूर पावर करना चाहूँगा कि जितने भी लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इस बात को समझ लें कि जब आपने किसी के रेफरेंस से कंपनी में पैसे लगाए हैं तो जिम्मेदार कंपनी ही होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है पैसे लगाएं किसी के रेफरेंस से और कल को उसी का गला जब के गिरबान जाके पकड़ लें। हाँ, वो ज़रूर जिम्मेदार होता है कि उसने आपको रेफरेंस दिया होता है कंपनी का, उसके इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी जो लोग बिला वजह हमारे लीडर्स को तंग कर रहे हैं या बिला वजह इदारों में उनकी वीडियोस बनाने के लिए उनको उनके ऊपर रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। कंपनी हमेशा से रिस्पॉन्सिबल थी, रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और हर बंदा अपने काम का खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, किसी ने भी ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं लगवाए थे, किसी ने भी ज़बरदस्ती आपको ये नहीं बोला था कि अलयात में लगाओ वरना हम आपको मार देंगे। अलयात में पैसे लगाने का मकसद आप लोगों की ज़रूरियात थी, और मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह ये वक्त आने के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपनी मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग किसी भी ऐसे स्टेप उठाने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके एक एक्शन से पीछे 80,000 लोग हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। आज तक लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है क्योंकि अलयात खुली हुई है और अलयात खुली रहेगी, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1 जुलाई से जो टीम्स काम कर रही हैं उनके लिए विड्रॉल्स का भी हमने प्लान कर लिया है 1 जुलाई के बाद से ऑफ कोर्स, और उसके बाद जो लोग नहीं काम कर रहे उनके लिए हमने रिफंड पॉलिसी बड़ी ओपन क्लियर एंड शट कर दी है, जहाँ से आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। 7 जुलाई के बाद से आप लोगों का रिफंड पॉलिसी आप लोगों के घरों तक पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला, जहाँ से आपको यकीन होगा ठीक है देर सवेर हो गई, ये बिज़नेस का हिस्सा है, ये सब हम बिज़नेस में ही करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई सूद पे काम किया हो कि हम जी लोगों को ना कर सकें। हाँ, वो लोग जिनके पास हमारी प्रॉपर्टी है, मैं स्पेशली उन लोगों का नाम लूँगा जो पेशावर से या कोयटा से हैं हमारे साथ, उनके पास हमारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, फिर भी वो आके लोगों को चढ़ा रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों को जो है गलत बहकावा दे रहे हैं कि जहाँ पे आके वो कंपनी के लिए नेगेटिव करें। तो सर, वो लोग यकीन करें कि उनके पास तो प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं। आज अगर उनके लिए उनसे फड्डा भी हो जाता है या अलयात बंद भी हो जाता है, जो ये लोग वादे और नारे लगाते हैं कि अलयात का ऑफिस बंद कर देंगे, उसमें नुकसान आप लोगों का है जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा कोई काम ना करें, अलयात को काम करने दें। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अलयात से अपने फ़ायदे उठाएं, अपने रेंटल्स दोबारा से लें और अलयात दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो, तो बराए मेहरबानी डिजिटल मीडिया पे गलत प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें, वरना फिर अब हम भी आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करेंगे। हम भी आपके खिलाफ वो बातें करेंगे जो आप लोग हमारे खिलाफ अननेसेसरी कर रहे हैं। किसी की ज़ातियात पे ना जाएं, किसी भी लीडर की ज़ातियात पे ना जाएं। अलयात में पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, अलयात जिम्मेदार है, अलयात उसमें काम करना चाहती है। मजीद अपडेट कि कैसे होना है, क्या होना है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा शॉर्टली। तो अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह ने चाहा तो हज गुजरा है, हमने बहुत दुआएं की हैं, आप लोगों ने भी दुआएं की हैं, और हम काफ़ी हद तक अपनी परेशानियों से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, परेशानियों से निकलना आपके पैसे देना सिर्फ नहीं था, परेशानियों से निकलना एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि 80,000 लोग थे। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेरे तो सिर्फ लाख रुपए थे, मुझे तो दे देते, सर उसके लाख रुपए देने से दूसरे के लाख रुपए का कोई फायदा नहीं होना है। हमने सिस्टम बनाना था, प्लान करना था। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मार्केट हमने साथ साथ एक्टिवेट कर दी, हमने बहुत सारे काम शुरू कर दिए। हमारी जैसी एक कंपनी है जिसका नाम है टाइम्स, उसमें आज तक जितने लोग उसको छोड़ के आते हैं कहते हैं कि जी वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन आज तक वो कंपनी चल रही है। इसी तरह अलयात को जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं उनको मैं तहे दिल से उनका अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान करे, उनको मौका दे कि वो जो है आगे बढ़ें और काम करें। लेकिन हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ने सबकी रोज़ी और रिज़्क़ रखा हुआ है। हम अपनी जगह पे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त। अब हमने देखना ये है, मैसेज तो आपने सुन लिया है, अब देखना ये है कि इस मैसेज के बाद जो इन्वेस्टर है आया कि वो क्या करता है, क्या उसका लाएअमल होगा, वो क्या सोच रहा है इस मैसेज के अंदर, और इस मैसेज के रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता है। आपने अपने कमेंट्स देने हैं, और फिर मार्केट में आएगी चीज़ें, फिर उसको देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। वो अभी तो सीईओ साहब खैर ये कह रहे हैं कि भाई मैं भागने वाला नहीं हूँ, बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेने हैं कि जो लोग इस ऐसी ट्रेडिंग के साथ मुस्तहिक हैं, आया कि वो अपने क्या कमेंट करते हैं, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं कि आया कि ये चीज़ें जो शाहजेब सका हुआ इस मैसेज है, आया कि ये कोई ऑथेंटिक है या इसमें कोई जान है या नहीं है। इवन दैट शॉर्ट फॉर्म में ये पूछना चाह रहा हूँ आपको से। ठीक, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो उनका तो रिटेक्शन आना ही आना है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की और वो ऐसी कंपनीज़ के साथ काम करके मतलब एक रोल प्ले देख चुके हैं इन्वेस्टर्स का और सीईओ साहब का, और उन्हें एक्सपीरियंस है कि ये मैसेज जो है कितना रखता है, जान रखता है मेंबर्स के लिए। तो अपने कमेंट्स से आगाह करें मुझे भी।
اور پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جو نیا لائے عمل ہے یا نیا جو ابھی انویسٹر کرے گا، کوئی ایکشن پلے کرے گا، وہ کیا ہوتا ہے. امید ہے پازیٹیو تو نہیں میں دیکھ رہا، بل نیگیٹیو ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی 6-8-9 months ہو چکے ہیں، آپ کو پروفٹ نہیں ملا اور صاحب پھر آگے آپ کو ایک تسلی دے کے جا رہے ہیں. تو صبر کی بھی ایک میرے خیال سے لمٹ ہوتی ہے، اور یہ صبر سے بھی بہت اوپر جا چکا ہے. تو دیکھتے ہیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے یہاں پہ. اور اپنے کمنٹس لازمی مجھے دینے ہیں، آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں. اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور جو انویسٹمنٹ نہیں کر چکے، دونوں انویسٹمنٹس کریں اور وہ اپنے ویوز دیں، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پہ لائک کر رہا ہے. یہ جو ویڈیو ہے ایک CEO صاحب کا جو اس ٹائم پر آ رہا ہو، جب کہ اس نے 8 سے 9 ماہ پیسہ نہ دیا ہو انویسٹرز کو، اور پھر آگے سے انویسٹرز کیا ریئیکشن کرے گا.